جی, السلام علیکم. آج میں آسما شرازی کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس حصے میں ہم نے جو خواتین صحافیوں کے ساتھ پاکستان میں مشکلات درپیش ہیں اس پر گفتگو کی ہے, جس طرح اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو نشانہ بناتی ہے, اس حکومت میں صحافیوں کے خلاف جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس پر گفتگو کی ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ساری گفتگو آپ تک پہنچتی رہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے. ابھی تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ کا سفر آپ کا ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن کو نہ صرف شروع ہوتے دیکھا, آپ اس کا حصہ رہی, بلکہ اس کی ٹرانزیشن بھی دیکھی. اب یہ پروفیشن پاکستان میں بڑا گلیمرس ہو چکا ہے. ہر دوسرے نوجوان سے جب آپ ملتے ہیں وہ ٹیلی ویژن میں کام کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پاکستانی صحافت میں, وہ ٹیکنیکلی اور جو ایڈیٹوریلی ہیں, کیا وہ بہتری لا رہی ہیں اس میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں ویسا بہت زیادہ جو ہے نا وہ گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے, ہوں, لیکن آپ جیسے آپ ایک اسٹیٹ میڈیا سے پھر اس کے بعد ہوں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا میں آتے ہیں تو بالکل ہی ایک زمین آسمان کا فرق ہے ہوں, کہ جو سٹوری آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں, جو آپ واکس پاپس لے کے آئے ہیں حکومت کے خلاف وہ چل سکتے ہیں, یعنی عوام کی جو رائے ہم لے کے آتے تھے پی ٹی وی میں وہ اکثر وہ ایڈٹ ہو کے چلتی تھی, یہاں پہ ہوں, وہ ویسے چل جاتی تھی. تو ایک فرق تو واضح انداز میں جو ٹرانزیشن کی آپ نے بات کی وہ بالکل وہ ٹرانزیشن بہت زیادہ ہے, اور جو گلیمرائز بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہوا. ہوں, تو ہمیں یعنی جب میں ٹیلی ویژن پہ آنا شروع کیا اور پولیٹیکل کورسپونڈنٹ بنی تو اس وقت پاکستان میں ٹیلی ویژن میں کچھ پی ٹی وی میں کچھ خواتین تھیں, مگر انڈیپینڈنٹ میڈیا میں خواتین رپورٹرز جو جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹوریز یا اس طرح کی جو ہارڈ کور رپورٹنگ جسے کہتے ہیں ہوں, اس کے ہوں, اندر وہ خواتین جو تھیں وہ نہیں تھی. ٹھیک تو ہے. اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑی, باقاعدہ لڑنا پڑا کہ بھئی میں بھی پارلیمنٹ کور کر سکتی ہوں, میں ہوں, پالیٹکس کور کر سکتی ہوں. میں نے پولیٹیکل ہسٹری تھوڑی سی پاکستان کی پڑھی ہے, زیادہ نہیں ہوں, پڑھی مگر پتہ ہے مجھے, میں اس کو اس طرح سے کر سکتی ہوں. تو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی, یہ کنونس کرنا پڑا ہوں, کہ آپ کو کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں, ٹھیک جو کہ اس سے پہلے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ نہیں بھئی تھی. عورتوں سے یہ کام کرانا ہے یا آپ نے ان سے اکانومی کور کرانی ہے, ایون ہوں, کرائم کور کرانا ہے. چونکہ شروع میں ٹی وی نیا آیا تو اس وقت ہوں, مجھے حامد میر صاحب ہمارے بیورو چیف تھے, مجھے موقع ملا کہ میں کرائم بھی میں نے کور کیا اسلام آباد میں, یہاں پہ کافی دیر میں نے بلکہ کرائم کور کیا. اسی طرح سے میں نے اسپورٹس کور کی, میں نے اکانومی کور کی, پھر الیکشن آ گیا تو الیکشن کمیشن میری بیٹ ہو گئی تو الیکشن ہوں, کمیشن کور کیا, پارلیمنٹ بن گئی تو پارلیمنٹ جو تھی وہ اس کو کور کرنے کا موقع ملا, اور یو پالیٹکس جو ہے ہوں, وہ کیا. اور جہاں تک اس کی بات ہے 2002 میں مجھے جیو ٹیلی ویژن نے کہا تھا کہ آپ پروگرام کریں, اور ہوں, وہ پروگرام یہ جو ایک دن جیو کے ساتھ جب شروع ہوا تو یہ اصل میں یہ الیکشن کا پروگرام تھا جس میں مختلف کانسٹیچوئنسیز میں جا کے آپ نے ہوں, جو بڑے مارکے تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک دن جو تھا وہ گزارنا تھا. اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا. تو مجھے کہا کہ آپ بھی کریں, تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گی. ہوں, تو پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے کہا جی میں تو رپورٹنگ کرنا چاہتی ہوں, میں پروگرام نہیں ابھی کرنا چاہتی. ہوں, پھر میرا جو تھا وہ چونکہ آڈیشن جیو کی ٹریننگ تھی, اس میں آڈیشن میں نیوز اینکرنگ میں آئی واز آن دا ٹاپ. تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے آپ خبریں پڑھوائیں, اس سے خبریں کیوں نہیں پڑھواتے, کیونکہ گوروں کی ٹیم تھی تو وہ کہتے تھے خبریں خبریں خبریں. تو میں نے کہا جی میں خبریں نہیں پڑھنا چاہتی, تو میں رپورٹنگ ہی کرنا چاہتی ہوں. ہوں, تو پھر اس کے بعد پھر پروگرام کے لیے بھی ایون بعد میں بھی مینجمنٹ نے بہت کہا آپ یہ پروگرام کریں. تو پہلا پروگرام میں نے 2006 میں کیا, جب مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ 2000 سے لے کے کریں ہوں, یا 2001 سے, تو مجھے 5 سال ہو چکے ہوئے تھے جب میں نے رپورٹنگ کی. تو میں نے پروگرام وہ بھی ایک پارلیمنٹ جو میں کور کرتی تھی, ہوں, وہاں سے پارلیمنٹ کیفیٹیریا جو ہم عمران اسلم صاحب کا ہوں, آئیڈیا تھا, اور ہم دونوں نے اس کو بہت زیادہ وہ پھر وہ لکھ کے پیپر پہ ڈال کے تو وہ کیا. ان کا اوریجنلی پارلیمنٹ گیلری شروع کرنے کا تھا, کیفیٹیریا میں نے ان کو جب سجیسٹ کیا کس طرح ہو سکتا ہے تو وہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا بن گیا, اور ہم نے وہ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا. وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ دنوں کے اندر 5 منٹ کا سیگمنٹ جو تھا وہ آدھے گھنٹے پہ, اور آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ گھنٹے پہ وہ ہوں, چلا گیا. تو یہ ایک لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو
ایسے لگتا ہے کہ لوگ آتے ہی اینکر بننے کے لیے، وہ اینکر بلکہ بن ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اینکر بننا تھا، تو کچھ اخبارات لوگ میں تو یہ تھا پیدا کہ ہی اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں. ہاں اخبارات کی دنیا میں یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم کالم نویس بننا چاہتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں تو ابھی تو پیدا ہی لینڈ ہی اسٹوڈیو میں کرتے ہیں. تو پھر ہم، ایک جو پاور ہے کہ آپ چونکہ کوئی محنت نہیں کی، نہ ہینگ لگا نہ پھٹکری، اور آپ کو رنگ بھی چوکھا، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پاور آف کیمرا ہے یہ پھر ہم، آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے جب سے انڈیپینڈنٹ میڈیا آیا پچھلے 20 سال میں کم از کم، کہ اس کا استعمال پھر کس طرح سے ہوا ہے. ہم، بالکل. اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سیگوے ہے اب جو صحافت کی صورتحال ہے پاکستان میں اس پر بات کرنے کے لیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل جب لوگ پاکستانی صحافت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں صرف ٹیلی ویژن ہوتا ہے اور صرف وہ چند اینکرز ہوتے ہیں جن کے چہرے انہیں اسکرین پر نظر آتے ہیں. وہ پوری انڈسٹری کو نہ اس طرح سے جانتے ہیں، نہ اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. اور پھر ایک سوسائٹی میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو ہمیشہ جو یہ فیک نیوز کی بات آج کل بہت ہوتی ہے، حکومت بھی بہت کرتی ہے، تو اس کا الزام میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں پر زیادہ لگتا ہے جو آپ کی طرح جن کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے صحافت کا، جو وہ پیرا شوٹرز ہیں جن کا ابھی آپ تذکرہ کر رہی تھیں، ان پر کبھی یہ الزام نہیں لگا. تو ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جہاں کریڈیبلٹی ہوگی وہیں پہ پروپیگنڈا بھی اس کے خلاف کیا جائے گا. ہوں، پاکستان میں یہ صرف صحافیوں کے ساتھ تو نہیں ہوا، پاکستان کی جو کریڈیبل پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. ہوں، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا؟ ہوں، کریڈیبل تھی نا، ان کی آواز ہوں، میں اثر تھا، ان کی بات میں اثر تھا. تو ہوں، اس امپیکٹ کو آپ جب مطلب اس کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس امپیکٹ کو، اس نیریٹو کو جو کہ وہ دے رہے ہیں، اس ہوں، نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پھر آپ کے پاس الزام ہوتا ہے. ہوں، تو یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو، میں یہ نہیں کہہ رہی سارے کے سارے جو پیراشوٹرز ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی پیراشوٹرز آئے کہ جن کو جو کہا گیا وہ انہوں نے بولا، جو بتایا گیا وہ انہوں نے بتایا. جو جس طرح سے میں کبھی بھی کسی بھی اس کے اوپر نہیں خلاف کرتی، کیونکہ ویور کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے، تبصرہ نگار کون ہے، صحافی کون ہے. لیکن جو صحافی ہے وہ پروپیگنڈا کرے گا، ضرور ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو پروپیگنڈا، لیکن وہ ایک دلیل کے ساتھ پروپیگنڈا، ایک نظریے کے ساتھ جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوں، کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ صحافی نظریاتی ہوتا ہے. ہوں، ویسے تو لوگ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں کہ ہم نظریاتی ہیں، لیکن صحافی نظریاتی یوں ہوتا ہے کیونکہ وہ نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے. ہوں، اور یہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ بھئی صحافی جو ہیں وہ پاکستان، وہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر آئیڈیالوجی جو ہے اس کو وہ زیادہ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور اس کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ یا دانشور ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں. بالکل اور صحیح. صحافی چونکہ لیونگ ہسٹری ہوتے ہیں، یعنی وہ جو وہ بتائیں گے وہ کل کو کوٹ کیا جائے گا. ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی اسپیچ جو تھی وہ سینسر ہوئی تھی، ہوں، لیکن اگر ڈان نہیں چھاپتا تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ سیاست کو مذہب سے الگ کرنا چاہیے، ہوں، یا ہندو اور ہندو بن کے نہیں رہیں گے اور مسلمان بن کے نہیں رہیں گے اور اپنی اپنی زندگیاں سب گزاریں گے. جب اس کو ہی انہوں نے سینسر کیا تو وہ اگر ڈان اخبار نہیں چھاپتا تو قائد اعظم کا جو فلسفہ تھا وہ ہمارے تک نہیں پہنچتا. تو ہوں، ہمیں ان صحافیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس اخبار کا شکر گزار کہ جس نے وہ چھاپا. اسی طرح آج اگر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم دب جاتے ہیں ہوں، اور ہم وہ لکھتے ہیں جو ہم سے حکمران یا طاقتور لکھوانا چاہتے ہیں یا بلوانا چاہتے ہیں، کل جب ہسٹری میں یہ آئے گا کہ پاکستان جب اس دور سے گزر رہا تھا تو ہوں، ایویڈنس کیا ہے، تو ہسٹری ہمیں ہسٹری کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ہوں، ہمیں تاریخ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتے، جب ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ کے معاشرے کی اخلاقی حالت یہاں پہ تھی اور آپ کے جو زمانہ جو پستی کا شکار ہو چکا ہوا تھا، جس طرح سے ہم مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں. مطلب آپ کو حیرت ہوگی، میں ریسنٹلی وہاں گئی کربلا، تو میں نے وہاں پہ ایک ہسٹورین تھا، ان سے پوچھا، میں نے کہا جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو یہاں پہ اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا گیا تھا؟ ہوں، تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت بھی صحافی موجود تھے. ہوں،
यजीद के सहाफ़ी भी मौजूद थे और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि वाक़ई करबला यूँ हुआ था, तब वो हमारे तक इस तरह की सूरत-ए-हाल में पहुँचा। तो ये मेरा ख़्याल है कि इसलिए उन सहाफ़ियों के साथ के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा या इल्ज़ाम या ये सब चीज़ें, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने हिस्ट्री में बहुत देखे हैं अपनी, हमारी तो पूरी सहाफ़ियों की आपको पता है कि बिल्कुल। पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है, कभी कोड़े मारे गए, कभी जेलें उनको, कभी नज़रबंद किया गया, कभी उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए। उस ज़माने में फलाना चूँकि आइन की बात करता था तो वो भुट्टो साहब के साथ है, तो फलाना चूँकि फलानी बात करता था तो वो फलाने के साथ है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरा ख़्याल है इससे बालातर होके वो सोचना है, लेकिन ऐसा होता रहा है और होता रहेगा आइंदा भी। बिल्कुल, और मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों का काम आईना दिखाना है, सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ा है कि आपकी पसंदीदा पार्टी जो है वो अब उस आईने के सामने खड़ी हो गई है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, वरना जो पिछली हुकूमतें हैं, तकरीबन हर हुकूमत में सहाफ़ी यही काम करते रहे हैं, हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं। तो अब जो एक नया फिनोमेना ऐड हो गया है ये सहाफ़ियों को टारगेट करने के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों को, वो सोशल मीडिया का है, जिसमें ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, फ़ोटोशॉप इमेजेस होते हैं, तरह-तरह से जो है वो ग़लाज़त फेंकी जाती है। तो इसका सामना आप किस तरह से करती हैं? पहले तो पता है आपको कि शुरू-शुरू में तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल था, और मैंने हुँ, हमेशा अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा एन्जॉय किया है। मुझे हुँ, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, अभी भी दी है, देते हैं, हुँ, बहुत प्यार दिया है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं पहली रिपोर्टर थी जो कि पब्लिक से जाके मैंने वो भी किए, वॉक्स पॉक्स भी बहुत हुँ, रेगुलरली लेती थी। फिर मैंने प्रोग्राम 2 साल सड़कों पे किया। हुँ, 2010 से लेके 2012 तक मैंने हुँ, समा टीवी पे प्रोग्राम फैसला आपका ही मैंने पब्लिक में किया, और बीच चौराहे से किया, और हुजूम में किया, और लाइव प्रोग्राम भी किया। तो मुझे हमेशा लोगों से मोहब्बत मिली, इज़्ज़त हुँ, मिली, एहतराम मिला। मेरे साथ कभी कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि किसी ने मुझे बेइज़्ज़त करने की कोशिश की हो या मुझे तंग किया हो। मैं ये एक एक मोहब्बत लोगों की जो है वो हमेशा से मेरे साथ रही है। तो ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट बात है कि 2018 में भी इलेक्शन भी नहीं हुए थे। ज़ाहिर है जिस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाना था ये सारा, हुँ, उसी मुहिम का एक हिस्सा था कि वो सहाफ़ी जो कि आइन पे, जमहूरियत पे, शफ़ाफ़ियत पे, प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, उनको आप दीवार के साथ लगा दें। हुँ, और ये वाक़या शुरू हुआ कि मुझे जो ऑफ़िशियल असाइनमेंट मिला कि मैं नवाज़ शरीफ साहब का जो उनकी वापसी थी वो उसको कवर करूँ। हुँ, आपको पता है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर एक्साइल से वापस आता है या इस तरह की सूरत-हाल में, तो एक स्टोरी होती है ये। बिल्कुल। बीबी आई थी जब, तो लोग उनको कवर करने, मैं उस वक़्त बैंड थी जनम मुशर्रफ के ज़माने में, हुँ, वरना मैं भी जाती कवर करने। बहुत सारे लोग गए। इस जहाज़ में भी जिसमें मैं थी, इसमें भी तकरीबन कोई पूरा जहाज़ ही सहाफ़ियों का था बाय द हुँ, वे। लेकिन उसमें से सिर्फ़ मुझे चुना गया। अ, उसको खुशकिस्मती कहें, बैड लक कहें कि मेरी सीट बिल्कुल साथ थी, और इकॉनमी क्लास से जब हम यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ 3 से 4 सीटें अवेलेबल थी, और वो भी पाकिस्तानी जो थे ट्रैवल कर रहे थे, वो डर गए कि भई अब पता नहीं आगे क्या होगा, तो उन्होंने अपनी फ्लाइट्स चेंज करा ली। हुँ, तो लकीली मेरे साथ बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी थे, सिकंदर किरमानी था मेरे साथ, रॉयटर्स के थे हुँ, सारे, और ये बाकी डॉक्टर शाहिद मसूद वगैरह ये सब लोग थे। लेकिन मुझे और सिकंदर को और 1-2 रॉयटर्स के एक जर्नलिस्ट थे, हम 3-4 लोगों को इस जहाज़ में इत्तेहाद की वहाँ से सीट अबू धाबी से मिल गई। हुँ, तो मियाँ साहब और मरियम बीबी की जो सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट पे थी। हुँ, लेकिन ये जो मुझे अकेली आखिरी सीट मिली, जब मैं यहाँ बैठी तो मैंने देखा तो दोनों उठ के पीछे आके उस मेरे साथ जो सीट थी उस पे आके बैठ गए। तो चूँकि उसके पीछे एक एपिसोड हो चुकी थी, जब मैं लंदन से चली तो मैंने हुँ, मियाँ साहब को इंटरव्यू किया जो कि रुकवा दिया गया। बिल्कुल। और उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने हमारे चैनल से कहा कि ये नहीं चलेगा इंटरव्यू, तो वो रुकवाया गया और वो नहीं हुँ, चला। तो एक वो हिस्ट्री जो थी वो साथ चल रही थी, और साथ में ये, तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। क्यों? हुँ, कि जो दूसरी तरफ की वॉइस है वो नहीं आनी चाहिए। हुँ, दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं आना चाहिए। हुँ, वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस वक़्त उसकी तरवीज शुरू हो गई कि इलेक्शन के करीब, कि वो वन साइडेड जो चीज़ है बस उसको उसको ही तरवीज मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ का नैरेटिव, बयानिया, बातचीत
बिल्कुल उसको बैन कर दें ताकि इलेक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए। उसका पहला निशाना मैं बनी हुँ, और पहला प्रोग्राम मेरा इस रिजीम के आने से पहले वो मेरा बंद हुआ। फिर उसके बाद ट्रोलिंग और उसके बाद फिर आपने देखा कि आज तक भुगत रहे हैं हर तरह की ट्रोलिंग हुँ, और मेरे घर में 2 दफ़ा लोग घुसे हैं। हुँ, इसके अलावा भी जो क्या-क्या कुछ नहीं हुआ आपके हुँ, सामने है कि पिछले कुछ सालों, महीनों हुँ, फिर लिखना शुरू किया तो ये कहा गया कि लिखना इसका बंद करा दें। हुँ, बीबीसी के ऊपर प्रेशर आया कि इनका कॉलम मत जो है वो आप छापें। हुँ, मैं ये पिछले बरस की बात कर रही हूँ आपसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चलती रही हैं अब तक हुँ, और अभी भी चल रही हैं और पता नहीं कब तक चलेंगी। लेकिन ये सारी मुहिम उन सहाफ़ियों को चुप कराने के लिए कि वो दूसरी साइड का हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि दूसरी साइड को के हम उनके नैरेटिव को प्रमोट करें। ये हुँ, लेकिन हम बैलेंस स्टोरी करके हमें चलाना होता है। हमें अगर मुझे अगर अपॉर्च्युनिटी मिले कि मैं इमरान खान साहब को इंटरव्यू करूँ, अगर वो मुझे इजाज़त दें, हुँ, तो मेरी तो ये बहुत बड़ी ख़्वाहिश होगी कि मैं उनको हुँ, इंटरव्यू करूँ। क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये मेरा मेरा काम है कि मैं लोगों हुँ, से राब्ता करूँ और मैं वो हमारा बायकॉट कर सकते हैं, मगर हम सहाफ़ी जो हैं वो लोगों का बायकॉट या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का या पॉलिटिकल लोगों का बायकॉट नहीं कर सकते। हुँ, बिल्कुल। तो ये एक सोचा-समझा मंसूबा था, उसी इंजीनियरिंग का हिस्सा हुँ, था कि आप जो आवाज़ें हैं उनको बंद करें, उनको साइड पे करें, उनको इन्फ्लुएंस करें, उनको डिस्क्रेडिट करें। हुँ। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग पर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पूछे बगैर नहीं रह सकता। आपने बीबीसी का ज़िक्र किया, तो अभी जो मोस्ट रिसेंट आप पर अटैक लॉन्च किया गया था, वो ये बीबीसी के कॉलम के जवाब में था। तो हमने अपने उस्तादों से शुरू-शुरू में जो सबक सीखा था, उसमें से एक ये भी था कि हर अच्छा सहाफ़ी और ख़ास तौर पर रिपोर्टर थोड़ा-सा शरारती भी होता है। तो आज आप बता ही दें कि आपने जानबूझकर शरारत की थी या जो है ये वो जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाया गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए शरारती होते हैं बिल्कुल और शरारत अगर सच के साथ हो तो फिर तो वो शरारत नहीं रहती है, वो एक हुँ, लेकिन ऐसा राई का पहाड़ ज़्यादा बनाया गया था, क्योंकि मैं आपको पता है कि जो भी लिखती हूँ मैं इसी तरह से ये मेरा स्टाइल भी है, हुँ, उसमें खबर भी थी। वो खबर इन लाइनों में नहीं थी मगर कहीं ऊपर थी, जो हुँ, किसी ने शायद उस इस लड़ाई-झगड़े में या वो मैं कहती हूँ ना छोटे दिमाग और लंबी ज़ुबानों वाले हुँ, वो उसमें उन्होंने उसको या तो उसको ओवरशैडो करने की कोशिश की या फिर ये है कि उसको उन्होंने जो है वो जान के वो एक सॉफ्ट टारगेट समझ के मुझे अपनी तरफ से जो है वो हुँ, टारगेट उसको बनाया उन 3 लाइनों का जो कि मैंने इकॉनमी और मौजूदा उस वक़्त के जो हालात थे उसमें उसके तनाज़ुर में ये लिखा था। तो बिल्कुल शरारत नहीं थी। और मेरा ख़्याल है अगर आप मेरे पिछले मैंने अगस्त 18 में लिखना शुरू किया था, अगर आप मेरे पीसेस पढ़ें तो इसी तरह के सारे पीसेस हुँ, होते हैं, मतलब इन्हीं टॉपिक्स पे होते हैं इसके हम कहाँ खड़े हैं, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, जो भी इस वक़्त के हुँ, हालात हैं उस पे। तो उन्होंने उसको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाली हुँ, और वो उसने भी मुझे बहुत फ़ेवर किया है। जो बात मैं नहीं हुँ, कहना चाह रही होंगी प्रोबेबली उन्होंने उसको ज़ुबान देके खुद हुँ, ही जो है वो बहुत काम लोगों तक हुँ, आसान कर दिया कि जो नहीं भी कहना चाहिए था या नहीं भी हो सकता था फर्स्ट लेडी के बारे में या उनके हुँ, मतलब जो मिसेस इमरान खान है उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ मैंने ना उसमें लिखी ना कुछ हाँ अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर है तो हम उनको तनकीद का सामना उनको करना पड़ता है और करना चाहिए सामना और हम लिखते भी हैं उनके खिलाफ लेकिन उन्होंने राई का पहाड़ ज़्यादा बनाया। हुँ। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपकी ज़ात को टारगेट किया जाता है, फैमिली को टारगेट किया जाता है, चलें जो लोग प्रोफ़ेशन के अंदर हैं, वो तो इसके हैज़र्ड्स को जानते हैं और ओवर टाइम सीख जाते हैं कि उनको मैनेज किस तरह से करना है। तो आपकी फैमिली जो है, वो कैसे इसको देखती है? उनका क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसे वाक़यात पे? वैसे ये बिल्कुल देखिए मेरे जो बहन-भाई हैं वो तो सोशल मीडिया से 3 साल से वो बिल्कुल उन्होंने कट ऑफ कर लिया कि हुँ, हुँ, जो जो जितनी गाली दी जाती है, दी जा सकती है अम, वो दी गई है और दी जा रही है, तो वो फिर वो तो नहीं थे इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने छोड़ दिया जो फैमिली के थे। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे बच्चे हैं और बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं और उनको फ़र्क पड़ता है कि उनकी माँ के बारे में क्या बात हो रही है, क्या लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक तो ज़ाहिर है कि मेरे हस्बैंड जो हैं
मेरा ही इज़ माय फ्रेंड, तो हम वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी है, दोस्त भी है, तो वहाँ से कोई इश्यू नहीं है और मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे अपने आप को सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे डर लगता था कि मैं एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा जितने भी इल्ज़ामात मुझ पे लगते हैं मैं जवाब नहीं देती पलट के हुँ, उसका। उसकी वजह ये है कि आप जितना मर्ज़ी जवाब देंगे ट्रोलिंग ब्रिगेड तो चुप नहीं होती और तारीख़ बिल्कुल। पे कुछ फ़ैसले छोड़ देने चाहिए। वक़्त जो है वो खुद ब खुद लोगों को समझा देता है। जैसे अब समझा रहा है, बहुत से लोग अब माफ़िया माँग रहे हैं। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पोज़ीशन में ना कभी थे, ना कभी आए हैं, ना कभी इंशाअल्लाह आएँगे कि हम माफ़िया माँगे कि हमने जो लिखा था उस पे हमें माफ़ कर दें, जो हमने बोला था हमें माफ़ कर दीजिए। यूँ नहीं था, यूँ नहीं था। तारीख़ सबसे बेहतरीन सबक सिखाती है और तारीख़ ही बताती है कि क्या हुँ, सच है और क्या गलत है। तो इसलिए ये मुझे एक्सप्लेनेशन देने से डर लगता था। हुँ, तो हज़रत अली का एक कौल है कि दोस्त वज़ाहत माँगते नहीं और दुश्मन यकीन करते नहीं। हुँ, तो इसलिए अपने अल्फ़ाज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने बच्चों के सामने खुद को एक्सप्लेन नहीं करना हुँ, पड़ा और ना हुँ। करना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि अ अ, क्या सच है अल्हम्दुलिल्लाह इस इतनी छोटी-सी उम्र में भी उनको पता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? हुँ। लिखने की वज़ह से हो रहा है, बोलने की वज़ह से हो रहा है। जी, आसमा शराज़ी के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। तीसरे हिस्से में हमने पाकिस्तानी सियासत पर और हाइब्रिड रेजीम पर कुछ गुफ्तगू की है। सो तीसरा हिस्सा भी आप तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।